द खालस टीवी ते इस वेले दी वड्डी खबर है कि कांग्रेस के वड्डे लीडर नवजोत सिंह सिद्धू नूं हुण फिर तो पंजाब कांग्रेस का प्रधान कहा जाएगा क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने शर्तां समेत अपना अस्तीफा वापस ले लिया है। सिद्धू ने अस्तीफा वापस लैण का ऐलान कर दिता है, कहा कि मैं कुछ शर्तां के तहत अपना अस्तीफा वापस लैण का ऐलान करदा क्योंकि उन्हां दा यह कहना कि मैं उस दिन अपने अहुदे का चार्ज सांभूंगा जिस दिन नवां एजी काम करना शुरू कर देगा। जिस दिन नवां एजी अपनी कुर्सी ते बैठेगा उस दिन ही मैं अपने दफ्तर विच जाके बैठांगा। ते प्रैस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने जदों ये वड्डा ऐलान किया है तो अपनी ही सरकार सिद्धू दे फिर अड़िके आ गई है, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी दी सरकार, उस सरकार जिसनूं बनाउण दे लई नवजोत सिंह सिद्धू ने काफ़ी वाह लाई सी क्योंकि जे नवीं सरकार बनाउणी सी तां कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं गद्दियों लाउणा पैना सी ते कैप्टन साहब नूं गद्दियों लाउण दे लई जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने ही जिहड़ा हैगा चक चक्किया सी ते उन्हां ने अपने नाल एक वड्डा धड़ा खड़ा करके कांग्रेस दा एक वड्डा धड़ा खड़ा करके हाईकमान नूं मनाउण दे विच कामयाब होए सी ते फिर चरणजीत सिंह चन्नी दी सरकार होण दे विच आई सी। पर अज चरणजीत सिंह चन्नी दी सरकार जो काम कर रही है वो भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं खड़क रहे ने, यानी कि पसंद नहीं आ रहे। सिद्धू ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करदियां ये चेते कराया अपनी पार्टी नूं कि 2017 दे विच दो मुद्दों ते सरकार बनी सी, एक बेअदबी दूजा नशियां दा हल, दोवें ही नहीं होए। अपनी सरकार ते सवाल चुकदियां सिद्धू ने कहा कि 90 दिनों तो सरकार विच की चल रहा है। सिद्धू ने एजी अते डीजीपी की नियुक्ति ते भी सवाल चुके, कहंदे मैं नवां डीजीपी इकबालप्रीत सिंह सहोता किवें बर्दाश्त कर लवां जिसने बेअदबी के मामलों विच बादलों नूं क्लीन चिट दित्ती। ये दोवें जिहड़े कहंदे दोवें नियुक्तियां होईयां ने एजी ते डीजीपी दोवें बादलों नूं बचाउण वाले बंदे ने ते उन्हां नूं ही जिहड़ा हैगा इत्थे ला दित्ता है वड्डे अहुदियां दे उत्ते ते इह बादलों दे सुरक्षा कवच ने। 50 दिन लंघ चुके ने पर हाईकमान के 5 नुकाती प्रोग्राम दे विचों पहले दो मुद्दे नशे ते बेअदबी का मुद्दा उत्थे दी उत्थे खड़े ने। सिद्धू ने कहा कि जिस दिन डीजीपी ते एजी चले गए उस दिन कांग्रेस का हर वर्कर है स्टार प्रचारक बन जाएगा। इस तरह के जिहड़े ऐलान सिद्धू ने किए ने, चेतावनी दी है, सीधी सीधी चेतावनी दी है अपनी ही सरकार नूं। कहंदे बेअदबी का मसला हल नहीं किया सी एक सीएम ने, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मसला हल नहीं किया, कुर्सी तो लांबे होना पिया ते जे हाले भी मसला होर लटकाया गया, इंसाफ ना मिलिया, मसला हल ना मिलिया तो हुण वाले सीएम भी नहीं लभणे। सिद्धू ने अपनी सरकार की 4.5 साल की जिहड़ी कैबिनेट की कारगुजारी है उसका हिसाब मंगया है। बेअदबी ते नशियां नूं लैके की कदम चुके गए ने इहदा हिसाब दिओ, इह स्पष्ट करो। जदों कहंदे असीं पिंडां 'च जावांगे लोकां नूं की जवाब देवांगे आखिरकार कि असीं कीता की है इन्ने सालां दे विच। इह तां कह नहीं सकदे कि इह अकाली दल ने कबर पुट्टी है ते असीं इस दे विच जाना है, सानूं अपने कम्मां दा जवाब देना पऊगा। बेअदबी दे मामले दे विच असीं जे अपने गुरु नाल नहीं खड़े होए तां किहदे नाल खड़े होवांगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने परिवार के काफ़ी हवाले दिते, नाल ये भी कहा कि सत्ता हासिल करन दे दो तरीके ने, लोकां नूं जां तां लॉलीपॉप दिओ जां फिर पंजाब दी तकदीर बदलो। ते हाले तक पहला जिहड़ा तरीका है उही चला रहीआं ने सरकारां, चाहे विरोधी होण चाहे आपदियां होण। नवजोत सिंह सिद्धू ने इत्थे लॉलीपॉप वाली गल ते भी स्पष्टीकरण दिता है। थोड़ा जिहा अपने बयान तो उन्होंने पलटा खादा है, थोड़ा जिहा वो जिहड़ा चरणजीत सिंह चन्नी के हक विच इत्थे भुगते दिखाई दिते ने। कहंदे कि मैं वो लॉलीपॉप वाली गल मुख मंत्री चन्नी दे लई नहीं कीती सी, मैं तो केजरीवाल बारे कहा सी, केजरीवाल के ऐलानां नूं लॉलीपॉप दस्सिया सी पर तुसीं उस नूं गलत तरीके दे नाल जोड़ दिता। हालांकि जिस दिन मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 1 नवंबर नूं ऐलान किया सी बिजली सस्ती करन दा, उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू के पेज ते तुरंत बाद उन्हां दा रिकॉर्डेड लाइव है जिहड़ा वो पबलिश होया सी। हालांकि उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के ऐलान तो पहला ही ये गल्लां बोल दित्तियां सी, पर इहदे विच भी कोई शक नहीं कि जे मुख मंत्री ने कोई वड्डा ऐलान करना सी तां कांग्रेस के प्रधान नूं जाहिर तौर पर पता होएगा, पर सिद्धू ने कहा कि मैं चन्नी वास्ते वो नहीं कहा सी। मीडिया ने सवाल ये भी पूछा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बारे तुसीं मंदी भाषा की वरतों की है, तां नवजोत सिंह सिद्धू ने उल्टा मीडिया नूं ही सवाल पूछा कि जदों कैप्टन साहब मेरे बारे बोलते हैं उदों तुसीं क्यों नहीं उन्हां नूं सवाल पूछते, वो भी तां मेरे बारे बोलते हैं, तो इहदे विच कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ शब्दों की वरतों नवजोत सिंह सिद्धू ਲਈ लगातार करते रहते हैं ते इल्जाम भी उन्हां ते वड्डे लाए जाते हैं।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ, ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ, ਉਹ STF ਰਿਪੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ STF ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ STF ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਆਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਥੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਰਾਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। I have taken back my resignation and I categorically state ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ अपना चार्ज संभाला। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो। ये हर पंजाबी दे साफे का सवाल सी, जागदी जमीर का सवाल सी, पंजाब दी अंतर आत्मा का सवाल सी, और सच पुछो ये पार्टी दे वकार का सवाल सी, वर्कर दे वकार का सवाल सी। क्योंकि बगैर मॉरल अथॉरिटी, बगैर नैतिकता की ताकत इंसान स्टेज ते चढ़ के सच की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। आवाज़ बुलंद ही उदों होंदी है ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਡਗਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਾਹੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਚੁਰਾਹੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ। 2017 ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਢੱਠਾ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ हर पंजाबी दी आत्मा दी तांग ने। हर पंजाबी आतुर है कि कौन इन्हों हल कर। जब तक साधन नहीं तब तक गोल तक नहीं पहुंचा जा सकता। The goal is far more tempting, very alluring, but it is the means that take you to the goal which are more important. और जदों गुरु की बेअदबी का सवाल आता है और 100 करोड़ी ड्रग मामले का सवाल आता है ते इस गुत्थी नूं सुलझाउण दे लई सब तो तकड़े साधन DGP और एडवोकेट जनरल ने। And I want to clarify, where am I coming from? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦਰਜ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੇ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਫਿਸਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? one of the prime accused in the Bargadi Kand, one of the main links that leads to the chief minister and the deputy chief minister. Without him the jigsaw cannot be completed, the most important block of the jigsaw। ਉਹ
30 ਨੰਬਰ FIR ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ IG ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੁਪਿੰਦਰ ਔਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, 5 ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय becomes the DGP of the government of Punjab. That is the big question, not my question. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਕਰੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਥਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ SSP ਬਾਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। That is why I say ਕਿ I defend my name very fiercely and because the responsibility is with me। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜੂੰ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। That is the spirit this will infuse in him। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠ ਖੜੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਧਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਉਤਰਿਆ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ? 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। 2 ਪੈਨਲ ਚਲੇ ਗਏ, 30 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 50 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 90 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਤੀ। ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ 2018 'ਚ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਡਿਨਾਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, 5 ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? 5 ਦਿਨ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂ ਉਹ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੱਟਾਂ 7 FIR 7 FIR 3 ਸਿੱਟਾਂ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਅਫਸਰ ਲੱਭੇ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਨਕਾਤੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ
1 and 2 है। It is not about Navjot Sidhu. Navjot Sidhu is a small fry when you look at this party which has given independence to this great country. इस पार्टी का गौरवमयी इतिहास है, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? ਹੂ ਵਾਸ ਦੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ everybody in Punjab, who was the torch bearer of drugs, exposing it, and then Bargadi? It was our former president Rahul ji, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਆਪ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਜੜ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੂ, ਪਰਖਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਲਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਐ ਮੇਰਾ ਔ, ਲੱਭੇ ਐ ਧੂੜ ਚਟਾਤੀ। ਲੱਭੇ ਐ ਕੌਣ ਲੱਭਿਆ ਦੱਸੋ? ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾਮ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਰਵੋੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ, ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮਨਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ STF ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ ਮੜ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 5 ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਇਹਨਾਂ 18 ਤੇ ਤੁਰੋ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸਰ, ਵੀ ਆਰ not creatures of logic. We are not necessarily creatures of logic. We are creatures of emotion. ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ PIL ਪਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਔਰ ਘਟਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਜੇ PPA ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ there will be issues, they will go to the court because those are weak contracts that the government has deliberately signed. ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਦਿਓ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰਤੀ ਗੱਲ, ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, 1 ਰੁਪਏ 99 ਦੀ ਬਿਜਲੀ 17 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ? ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਿੱਟੀ ਪਿੱਟੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਬਈ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਆਹ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। There will be issues. I'm telling you, there will be issues. We have to be prepared for those issues. ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘਟੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਡ ਰੇਟ ਚੱਕੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਜੀ। ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, 50-60 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ BJP 'ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੱਲਿਓਂ 10 ਕਰੋੜ, 5 ਅਸਤੀਫੇ, ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੰਧੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਰੀਕ ਸੋਚ ਆ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੋ। 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਵੇਚਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਦੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 2, ਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ LRA ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 3,500 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੱਖੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ? ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਤੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਆਓ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਮਹਿਕਮਾ 28 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, PSCRC, ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? 50 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।
ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ शर्मा जी। कौन शर्मा जी? किहड़े शर्मा जी? ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ मैडम आप बोलिए, आप बोलिए। ठहर यार मैडम बोलो, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ एक मिनट रुक जाए। हाँ जी लेडीज ਤੁਹਾਡੇ फर्स्ट। ਵੱਲ ਵੀ ਆਨੇ ਭਾਜੀ मैडम बोलो। ਬਿੰਦੂ ਜੀ मैं कहा यार ਲੇਕਿਨ हूँ ਆਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ भजदा किते। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। हाँ जी ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਸਮਝ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲੋ मैडम जी। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक। ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ किहदे नाल जी? ਚੇਅਰ ਨਾਲ जी ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ नहीं मैडम मैं करेक्ट कर दिया तुहानू। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल नहीं। ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਮੈਡਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਬਾਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਨਾ ਐਮਪੀ ਲੜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਵ 'ਚ। I&B ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਗੁੰਡੇ, ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਮੈਡਮ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆ। 3 ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15% ਵੋਟ ਘਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਓ। ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਟਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੱਟਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂ, ਟਕਾ ਕੇ ਦਊਂ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ resignation and you just said that here's the point AG or DG are not changed, not going to go to office. You've been meeting the Chief Minister Channi. Has he given any assurance on these two points? I've been meeting him for a long time now, and I've been speaking to him.
I have been speaking to him since the last 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week things will be settled. 90 दिन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 50 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ. I've been talking to him. I have no personal things. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done to the state. That's all. This I have no difference. I have clear. I have no differences. I have no. एक मिनट पाजी, एक मिनट जी. I have no difference with Charanjit Channi. Not at all. Whatever I do is for Punjab. Today what I'm speaking is for Punjab. I stand for Punjab. I stand with Punjab. Punjab is my soul. That's the last goal. ਓਕੇ ਮੈਡਮ ਉਧਰ ਆਣਾ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਉਧਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ऐसा क्या बात है कि आप लगातार आपने इस्तीफा भी दिया बावजूद इसके जो एडवोकेट जनरल लगाए गए डीजीपी लगाए गए उनको हटाने को तैयार नहीं है आप केदारनाथ जाते हैं एकजुटता का मैसेज वहां पर दिखाते हैं लेकिन रवनीत भी तो ये कहते हैं कि पहले पंजाब में ऐसी एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं भाई बहुत सारे लोगों ने एक मिनट बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है क्या मैंने कहा है जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलूं हर चीज मेरा छोटा भाई है कुछ भी कहे लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा अपनी आत्मा की आवाज करूंगा आगे चलो ਮੈਡਮ हाँ जी मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੀ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਔਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹੇਵ ਥੋੜਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ
26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਝੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ 2016 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2015 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ this is Gurpreet Jina from Time Now. Sidhu Sahab, there is a lot of confusion in Congress. The Sure. people are not aware that who will be the next phase in 2022. Because a lot of ministers and MLA they have been speaking that next government will be another leadership of a justice. ਆਗੇ ਗੱਲ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਣ ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? Minister, they ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ। ਫੇਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ is not bad, everybody is not good. There are the good, there are the bad, there are the ugly in every institution. Every institution there are people. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ। ਲੈਣੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਹਲੋ, ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 50 ਦਿਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਸੈਸ਼ਨ 5 ਲੰਘੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ।
ਆਜੋ ਭਾਈ। ओके सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सारा के संक्षेप से सवाल रखिए देखो एक बार प्रेस का मैं कहा 4 सवाल लो, फिर आप आइए ना 5 सवाल लो, जिन्ने मर्जी सवाल आप एक सवाल लो एक तो घर रात पा देंगे 10 बजे। प्लीज ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਸਰ ਗੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ On ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਆਪੇ ਹੱਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਈ? ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ 70 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਓਏ, ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੋਲੇ ਨਾ? ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੈਸੀ ਉਹ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ? ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ 2 ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੰਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਟ ਪੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਲਓ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਬਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 84 ਦੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ? ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਭੇਡੂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ? 21 ਲੱਖ ਭਰੇ, ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ
ਡੈਥ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਸਥ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਟਸ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਧਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 5 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਕੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਚਨ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੰਚਨ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। Not at all. When I say no, not at all. Don't put words in my mouth, Kanchan madam. You are very sharp on that. I have told you that I have praised them. It's a small time frame. I have praised them on the Bijli issue. There are so many other things, and I've clarified on him also that if I've said lollipops, it was Kejriwal that I was referring to. I never take any names. I do not. ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਫਲਾਦਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਧਮਕਾਨਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, I am not angry with anyone. I just raise issues. I raise the voice of the people of Punjab. And when you talk of percentages, you are better in maths than me. ਅੱਗੇ ਚੱਲ एक एक करके जब बार-बार नाम एक एक सवाल हो गए सरकार ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਟ what is your next course of action regarding these issues you are raising that justice is not delivered in Sackville cases and drugs report is not public? What is your next course of action now? Look, justice has to be delivered.
by the courts. But the courts have to be facilitated with evidence, with investigations. ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ 3-3 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਯੂ ਡਿਲੀ ਡੈਲਿੰਗ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ? ਯਾਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਵੈਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਰਾਜਮੀਤ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਦੇ ਯਾਰ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਯਾਰ, ਪੁੱਛ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜਨੀਤ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕੌਣ? ਕਿੰਨੇ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ, ਬੜਾ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਹਤਾ ਦੱਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। 50 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ हैं, कुछ दिन बचे हैं। अगर ये भी इशू सॉल्व नहीं होंगे, जो भी ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗਏ 50 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸॉल्व नहीं होंगे, ना नशे के ऊपर बोल रहे हैं, ना गैप का इशू गुजरात बोल रहे हैं। सिद्धू साहब पहले कौन करेंगे? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੀਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ।